یا اللہ یا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم، اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو پالنے والا، عالم عالم کا اللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہماری روح کی غذا۔ جسم کی غذا ہمیں نظر آتی ہے، روح کی غذا کو اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ شیخ منصور السالم کی کہانی آپ سے شیئر کر رہی ہوں، جنہوں نے روح کی غذا کے بارے میں بتایا کہ آج کل کے نوجوانوں میں حیر ہے۔ انہوں نے ایک لڑکا دیکھا جس کا نام معاذ تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں بھی حیر ہے۔ وہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے جہاں غیر مسلم فلپینی مزدور بھی ہیں۔ تو یہ ساتھی مجھ سے اسلام کے متعلق ایک کتاب مانگ رہا تھا، انگریزی اور فلپائنی لینگویج میں۔ تو منصور صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو کتاب دے دیتا ہوں، وہ بھی گاڑی میں پڑی ہوئی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ معاذ آپ پہلے میرے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے چلو۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ چل دیے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، اس نے میرے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی اور میں نے ان آیات کی تلاوت کی، آمن الرسول بما انزل من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد۔ جب یہ آیات پڑھی جس میں تھا کہ رسول پر ایمان، ان چیزوں پر ایمان جو اللہ کی جانب سے اتری ہیں، سب فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، جب انہوں نے یہ آیات ترجمہ اور یہ فیلنگ، وہ آواز سنی تو زاروں قطار رونے لگ گئے، اتنا رونے لگے۔ یعنی معاذ نے کہا کہ میرے پیچھے نماز تو پڑھی، لیکن اللہ کی قسم اے نوجوانوں، میں نے پیچھے سے رونے کی آوازیں سنی۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی، مجھے کوئی بھی امید نہیں تھی، مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ یہ آواز جو ہے معاذ کی ہوگی۔ واللہ جب میں نے نماز ختم کی، سلام پھیرا، جب میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، نیکسٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو معاذ کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو گئی تھی، لال، ریڈ آئیز۔ نماز کے بعد ہم پھر گاڑی کی طرف گئے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں نوجوانوں، معاذ کے حلیے پہ متاثر ہونے کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ ان آیات کا، اس نماز کا اس پر اثر ہوا ہے۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں آپ کو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا کسی نے آپ کو افسردہ کر دیا، کسی نے آپ کو تنگ کیا، کسی نے کوئی تکلیف دی آپ کو، کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو معاذ نے لمبی سانس لی، ڈیپ بریتھ، پھر سے رونے لگ گئے، بہت رونے لگ گئے۔ He cried too much۔ پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم دوستو، معاذ نے نماز میں خوشی پائی، قرآن اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں خوشی پائی، اس کو وہاں جا کے سکون ملا۔ وہ کہتے ہیں دوستو اللہ کی قسم، اگلے جمعرات جب وہ آیا مکمل تبدیل ہو چکا تھا، ہمارے ساتھ تفسیر کے حلقے میں شریک ہوا اور کچھ ساتھی آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے آیت میں موجودہ حکمتیں اور فائدے بیان کرنے لگے۔ واللہ پورے حلقے کے دوران معاذ لگاتار مسلسل سٹل روتا رہا۔ تو میں نے کہا اے معاذ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارے رونے کی آواز بہت تیز تھی۔ اس نے کہا شیخ منصور مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، واللہ مجھے ایسی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ خوشی کی وجہ سے میں رو پڑا ہوں۔ میں اور میرا دل انتہائی خوش ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہوں۔ واللہ شیخ منصور اس طرح کی خوشی میں بہت عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مجھے نہیں مل رہی تھی۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا،
क्योंकि वो पेट की ग़ज़ा ढूंढता रहा, भूल चुका था कि एक और ग़ज़ा भी है जिसको रूह की ग़ज़ा कहा जाता है, जिसे हम भी भूल चुके हैं। हम भी पेट, अपना लिबास, अपने कपड़े, अपने पूरे दिखने वाली हर चीज़ का एहतमाम करते हैं, लेकिन वो जो हमारे अंदर बस रही है, हमारी रूह, उसको हम भूल चुके हैं। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। सूरत रात में बताया गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी सही मानों में अपने दिल का सुकून तलाश करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिल बेसुकून हैं, हमारे अंदाज़ डिफरेंट हैं, हमारी थॉट्स डिफरेंट हैं। हम सोचते नहीं हैं कि इस वक्त जो मेरे अंदर तड़प चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, हम बेसुकून होते हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं, मगर हमारा शैतान हमें उस तरफ जाने ही नहीं देता, हमें अल्लाह की तरफ मुड़ने ही नहीं देता। वबिल्ला तौफ़ीक, अल्लाह की तौफ़ीक के साथ हम जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए। अपने थॉट्स को चेक करते रहा करें ताकि आपके थॉट्स आपको अल्लाह की तरफ लेके जाएं। आपके पास एसी लगा हुआ है, फर्निश्ड आपका घर है, सुकून से आप रह सकते हैं, इतनी सारी आसाइशें, घर, औलाद, बाल बच्चा, खाना पीना, हर चीज़ होने के बावजूद आप सुकून में नहीं होते। उस वक़्त अल्लाह चाहता है कि आप अल्लाह की तरफ पलट कर आएँ, क्योंकि सुकून दिल का अल्लाह के साथ है। अल्लाह के ज़िक्र में ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी आप नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दें, ज़रूरी ये है कि अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। अरे एक कलमा ही पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता, अस्तगफिरुल्लाह। वल्लाह मैंने अस्तगफिरुल्लाह के असरात अपनी लाइफ में देखे हैं। मैंने लोगों की ज़िंदगियां बदलते हुए देखी हैं। मैंने ला इलाह की कसरत लोगों के चेहरे के ऊपर नूर देखा है। वल्लाह हमें डरना नहीं, हमें शैतान के आगे हारना नहीं, हमें शैतान को हराना है, हमें जीतना है, हमें उठना है, हमें अज़्म करना है। आज इस ऑडियो के बाद आप इरादा कर लें कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी है और उसी के ज़िक्र में रहना है। अपनी ज़ुबान को ज़िक्र से तर रखो। जिसकी ज़ुबान पे ज़िक्र होगा उसका दिल सुकून पाएगा, और जिसका दिल सुकून होगा उसकी रूह को ऑटोमेटिकली सुकून मिलेगा। और जब हमने ज़िक्र में रहना है, सुकून में रहना है, तो ऑब्वियसली हम नेकी के काम करेंगे और हम कब्र की भी तैयारी करेंगे। और जब कब्र की तैयारी करेंगे तो अच्छे काम और नेकियां होंगी, और जब ये अच्छे काम होंगे दिल का सुकून मिलता रहेगा। मैंने ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो भटक रहे हैं, यकीन माने अपनी हर चीज़ उनके पास है, लेकिन उनके पास दिल का सुकून नहीं है। ना वो नमाज़ पढ़ते हैं, ना वो कुरान की तरफ आते हैं, किसी चीज़ की तरफ नहीं आते। शैतान उनको आने ही नहीं देता, और ना वो ख़ुद हिम्मत करते हैं कि हम इसकी तरफ जाएं। ख़बरदार, सुन रखो, अल्लाह के ज़िक्र के साथ सुकून है। वो मिसाल, वो वाक़या इसीलिए सामने रखा कि उसके दिल में तड़प थी, और जब उसने वो आयत पढ़ी, जब उसने कुरान सुना और उसके दिल को सुकून मिला। इसी तरह जब भी दिल घबराए, डिप्रेशन हो, तकलीफ़ हो, टेंशन हो, ज़िक्र करना शुरू कर दो। नहीं तो कुरान उठा लो, सीने से लगा लो, चूमो उसको, फिर उसको पढ़ना शुरू कर दो, फिर पढ़ते जाओ। देखना आपका डिप्रेशन, आपकी टेंशन कैसे फट में दूर होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।